Hello guys, நான் சம்யுக்தா and இப்போ நான் anterior uveitis பத்தி நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். இப்போ uveitis பார்த்தோம்னா uveitis என்ன? itis இருக்கு அப்படினா அது inflammation னு அர்த்தம். So inflammation of the uveal tract தான் uveitis. இப்போ what is the uveal tract? It is the middle vascular coat of the eyeball and அதுல iris இருக்கு, ciliary body இருக்கு and choroid இருக்கு. So uveitis is the inflammation of the uveal tract which has the iris, ciliary body and the choroid. இப்போ anatomically பார்த்தோம்னா இது மூணா கிளாஸிஃபை ஆயிருக்கு. அதான் anterior, intermediate and posterior uveitis. ஓகேவா? இதுதான் டெஃபினிஷன். நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம anatomical பார்த்தோம். இப்போ அது தவிர clinical இருக்கு, pathological இருக்கு and etiological இருக்கு. இப்போ நம்ம 4 கிளாசிஃபிகேஷனும் டீடைல்ல பார்க்க போறோம். So இந்த cross section நம்ம பார்த்தோம்னா iris இங்க நான் பாயிண்டர் பண்ணிருக்கேன். இதுதான் iris. and இதுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கு ciliary body. இப்போ ciliary body ரெண்டா டிவைட் இருக்கு. அதான் pars plicaتا and next pars plana. So இப்போ anatomical classification is given by SUN, that is அதுதான் the standardization of uveitis nomenclature. So this Sun working group developed the anatomical based classification. So this is also called the Sun classification. இப்போ first என்ன பார்க்க போறோம்? Anterior uveitis பார்க்க போறோம். அதான் inflammation of iris to pars plicaتا. So இங்க first iris inflammation பார்க்கலாம் and pars plicaتا inflammation பார்க்கலாம். அப்படினா இங்க வரைக்கும் inflammation பார்க்கலாம். இது மூணு காம்போனன்ட் இருக்கு. அதான் iritis, iridocyclitis and anterior cyclitis. So it is subdivided into iritis, iridocyclitis and anterior cyclitis. So iritis la என்ன ஆகும்? Mainly iris is affected. Iridocyclitis la iris and pars plicaتا are equally involved. And anterior cyclitis pars plicaتا of the ciliary body is predominantly affected. இதுதான் anterior uveitis. Next intermediate uveitis. So இங்க என்ன நடக்கும்? Inflammation of the pars plana, peripheral retina and the underlying choroid. So இங்க pars plana இருக்கு. And if we go beyond this நம்மளால retina and choroid பார்க்க முடியும். So இங்க peripheral retina and underlying choroid ஓட சேர்ந்து pars planaவும் inflammation இருந்ததுன்னா அது intermediate uveitis. It's also called pars planitis. Why is it called planitis? ஏன்னா pars plana is involved. So it is called pars planitis. Next posterior. இப்போ இங்க என்ன நடக்கும்? Posteriorல choroid full inflamed இருக்கும். And you may or may not see retinal inflammation. So there is inflammation of choroid with or without associated retinal inflammation. இதுல என்னலாம் பார்க்கலாம்? இது இப்போ எப்படி subdivided இருக்கு? அது choroiditis இருக்கு, இல்லனா chorioretinitis இருக்கு, இல்லனா retinochoroiditis இருக்கு, இல்லனா neuroretinitis இருக்கு. Okay, so இதுதான் anatomical classification. Anterior, intermediate and posterior. Next clinical classification. இப்போ clinical classificationல மூணு டைப் பார்க்க முடியும். And acute பார்க்கலாம், chronic பார்க்கலாம், இல்லனா recurrent பார்க்கலாம். இப்போ acute uveitisல எப்படி இருக்கும்? Sudden symptomatic onset. Patient will come with symptoms and it will be onset will be sudden and it will last for 6 weeks to 3 months. அதுதான் acute uveitis. Sudden onset and symptomatic onset. Next chronic uveitis. அது it's not like acute. இது opposite இருக்கும். Insidious onset இருக்கும், slow-ஆ இருக்கும், asymptomatic onset இருக்கும். And this will persist for more than 3 months. 3 monthsக்கு மேல இந்த personக்கு chronic uveitis இருக்கலாம். And இது it will take a lot of time to diagnose. அது ஏன்னா இப்போ asymptomatic-ஆ இருக்குல்ல. So patient கொஞ்ச நாள் ஆகும், அவங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகும். அவங்க defective vision வரதுக்கு. இப்போ அவங்க defective vision complaint பண்றப்ப தான் அவங்க hospital அப்போ diagnose பண்ணுவோம். So அதனால தான் it is diagnosed when it causes defective vision. Next recurrent. Recurrent எதுன்னு நமக்கு தெரியும். Recurrent திருப்பி வருது. So there is repeated episodes separated by inactive periods. அப்படின்னா first ஒரு attack வரும், அப்புறமா ஒண்ணுமே இருக்காது, சரியா போயிடும். திருப்பி ஒரு attack வரும், அப்புறம் சரியா போயிடும். அதுதான் repeated episode separated by inactive periods for 3 months without treatment. So clinical classificationல இதெல்லாம் இருக்கு. acute இருக்கு, chronic இருக்கு, recurrent இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ வரைக்கும் நம்ம anatomical and clinical பார்த்திருக்கோம். Next pathological. இப்போ pathological இப்போ 2 types divide இருக்கு.
suppurative இருக்கு இல்லனா இது purulent கூட கூப்பிடலாம் and non suppurative. First suppurative பார்த்தோம்னா இதுல வந்து outpouring of purulent exudates இருக்கு. And இவ்ளோ purulent exudates ஆல that is pus, the cavities of the eye become filled with pus. இதுதான் characteristic of suppurative uveitis. Okay, there is purulent exudates and cavities of eye become filled with pus. Next வந்து non-suppurative uveitis. இப்போ non-suppurative uveitis வந்து Wood's classification ஆல ரெண்டா டிவைட் இருக்கு. Granulomatous and non-granulomatous. So, pathological classification பார்த்தோம்னா suppurative இருக்கு, non-suppurative இருக்கு. Non-suppurative வந்து Wood's classification ஆல granulomatous இருக்கலாம் இல்லனா non-granulomatous இருக்கலாம். ஓகேவா? Next. இப்போ etiological classification. இதுல வந்து என்னலாம் இருக்கு? Etiologicalல infectious இருக்கு, non-infectious இருக்கு and masquerade syndrome இருக்கு. First infectious பார்க்கலாம். இதுல வந்து என்னலாம் cause பண்ணும்? Virus, bacteria, fungal இல்லனா parasitic. First virusல வந்து பார்த்தோம்னா HSV, herpes simplex virus, HZV, herpes zoster virus, cytomegalovirus இல்லனா HIV which causes AIDS இல்லனா chikungunya. Okay? And இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் uveitis. Next வந்து bacterial. Bacterialல வந்து granulomatous இருந்தா tubercular, leprotic, syphilitic இல்லனா other spirochete cause பண்ற uveitis இருக்கலாம். இல்லனா வந்து brucellosis இல்லனா pyogenic organism like staphylococcus, streptococcus ஆலலாம் cause பண்ண முடியும். Next வந்து fungal. Fungal வந்து it's actually rare and it accompanies systemic aspergillosis, systemic candidiasis, systemic cryptococcosis, etc. Next வந்து parasitic uveitis. இது வந்து எங்க பார்க்கலாம்? நம்ம toxoplasmosisல பார்க்கலாம், cysticercosisல பார்க்கலாம், இல்ல amoebiasis, etc. இங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்மளால parasitic uveitis. Rickettsial uveitisம் பார்க்கலாம் and அது வந்து scrub typhus இல்லனா endemic typhusல பார்க்கலாம். ஓகேவா? So இதுதான் infectious. அது எதெல்லாம் இருக்கு? Viral, bacterial, fungal, parasitic and rickettsial இருக்கு infectiousல. Next வந்து masquerade. Masqueradeலயே என்ன இருக்கு? Non-neoplastic இருக்கு, neoplastic இருக்கு. இப்போ non-neoplastic எங்கெல்லாம் வரும்? In retinitis pigmentosa இல்லனா intraocular foreign body இருக்கிறப்ப வரும். இல்லனா neoplastic. இங்க வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. Lymphoid malignancy இருக்கு இல்லனா non-lymphoid malignancyல பார்க்கலாம். Non-lymphoid malignancyல எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்? Retinoblastoma, uveal melanoma, etc. இங்கெல்லாம் uveitis பார்க்கலாம். Okay, so masquerade வந்து சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம்? Non-neoplastic masquerade syndrome இருக்கு, neoplastic masquerade syndrome இருக்கு. இப்போ non-infectious பார்க்கலாம். First வந்து immune related uveitis. Okay, immune relatedலயே வந்து first என்ன பார்க்கலாம்? Hypersensitivity reaction to microorganisms. இங்க என்ன நடக்கும்? மைக்ரோஆர்கானிசம் அங்க கண்ணுல இருக்கும்போது அங்க வந்து புரோட்டீன் இல்லனா டாக்ஸின் செக்ரீட் பண்ணுவாங்கல்ல, அதனால வந்து பாடி வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. ஓகே, சோ இதால தான் வந்து HS reaction to microorganisms ஆல uveitis வரலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து autoimmune. Autoimmune என்னதுன்னு நமக்கு தெரியும். There are autoimmune responses which is directed against self tissue or tissue of our own body. So அது எதால நடக்கலாம்? Apparent immune recognition of self. அது என்னலாம் mechanism? Effector T cell tolerance to antigen, molecular mimicry, இல்ல non-specific polyclonal activation of immune system. Okay. Next வந்து HLA associated systemic disease with uveitis. இதுல வந்து எதெல்லாம் பார்க்கலாம்? நம்ம வந்து ankylosing spondylitisல இருக்கு. அது HLA B27. இல்லனா Behcet's syndrome, இல்லனா Behcet's diseaseல இருக்கு. HLA B51ல இருக்கு. அதான் Behcet's disease. இல்லனா retinal vasculitis, இல்லனா வந்து juvenile rheumatoid arthritis இங்கெல்லாம் பார்க்கலாம். அதான் HLA associated. Next வந்து anaphylactic uveitis. So இது வந்து இந்த anaphylactic uveitis வந்து systemic anaphylactic reactions accompany பண்ணும். நமக்கு எதெல்லாம் தெரியும்? Angioneurotic edema, serum sickness, etc. So இங்கெல்லாம் வந்து anaphylactic uveitis பார்க்கலாம். Next வந்து atopic uveitis. இந்த atopic uveitis வந்து airborne allergens ஆல காஸ் பண்ணலாம். Like pollen. நமக்கு தெரியும்ல, pollenல நிறைய பேருக்கு அலர்ஜி காஸ் பண்ணும். So இந்த atopic uveitis வந்து pollen ஆல காஸ் பண்ணலாம். அது வந்து ஒரு airborne allergen. அது தவிர uveitis, atopic uveitis வந்து வேற எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்? Danders of cat ஆல கூட வரலாம். இல்லனா chicken feather reaction ஆல வரலாம். இல்லனா house dust, egg albumin, etc. இதால கூட atopic uveitis வரலாம்.
ஸோ இம்யூன்ல நான் இன்ஃபெக்ஷஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இம்யூன் பார்க்குறோம். அதில் வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி டியூ டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம், ஆட்டோ இம்யூன், ஹெச்எல்ஏ அசோசியேட்டட், அனஃபிலாக்டிக் அண்ட் அட்டோபிக் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ வந்து நான் இன்ஃபெக்ஷஸ் சிஸ்டமிக் டிசீசஸ். இப்போ இங்க வந்து 3 இருக்கு. இட் கேன் பி கொலாஜன் ரிலேட்டட் டிசார்டர். அதுல என்னவா இருக்கலாம்? பாலிஆர்ட்ரைட்டிஸ் நோடோசா, இல்லைன்னா டிசெமினேட்டட் லூப்பஸ் எரித்தமெட்டோசிஸ், இல்லைன்னா ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ். இதெல்லாம் தான் கொலாஜன் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்கின் டிசீசஸ்ல கூட இந்த யூவிஐட்டிஸ் பார்க்கலாம். எதுல எல்லாம் பார்க்கலாம்? பெம்ஃபிகஸ், சோரியாசிஸ், லைக்கன் பிளானஸ் எட்ஸெட்ரா. நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டபாலிக் டிசீஸ்ல கூட நம்மளால இந்த யூவிஐட்டிஸ் பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இல்லைன்னா கவுட்ல. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இன்ஃபெக்ஷஸ்ல வந்து கொலாஜன் ரிலேட்டட் டிசீஸ் இருக்கு, ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கு, அண்ட் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்ஸிக். டாக்ஸிக்ல என்ன? டாக்ஸின்ஸால காஸ் பண்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எண்டோடாக்சின்ஸ். இப்போ எண்டோடாக்சின்ஸ் வந்து இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பை ஆர் ஓன் பாடி. அதனால இட் கேன் பி ஆட்டோடாக்சின் இல்லைன்னா மைக்ரோபியல் டாக்ஸின். நெக்ஸ்ட் வந்து எண்டோ ஆக்யூலர். இப்போ வந்து நிறைய கேசஸ்ல வந்து இது எண்டோ ஆக்யூலர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டாக்ஸின் வந்து ஆக்யூலர் டிஷ்யூவாலேயே வந்திருக்கு. ஸோ இது எப்போ பார்க்கலாம்? இன்ட்ராக்யூலர் ஹெமரேஜ் இருந்தா பார்க்கலாம், எல்லாம் வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங் ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் இருந்தா பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதான் எண்டாக்யூலர் டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பை ஆக்யூலர் டிஷ்யூஸ் தெம்செல்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸோஜீனஸ். எக்ஸோஜீனஸ் வந்து ஒரு அனிமல் இல்லைன்னா ஒரு வெஜிடேட்டிவ் இல்லைன்னா ஒரு இன்ஆர்கானிக் இரிட்டன்ட் கெமிக்கலால எக்ஸோஜீனஸ் யூவிஐட்டிஸ் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு இரிட்டன்ட் இருக்கு, ஒரு கெமிக்கல் இரிட்டன்ட், அதனால தான் இந்த யூவிஐட்டிஸ். ஸோ இப்போ டாக்ஸிக் பார்த்தோம்னா 3 வெரைட்டி இருக்கு. அது என்னது? எண்டோடாக்சினால இருக்கலாம், எண்டாக்யூலரால இருக்கலாம், இல்லைன்னா எக்ஸோஜினஸால இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராமாட்டிக். ட்ராமாட்டிக்னா என்ன? ஒரு ட்ராமா வந்திருக்கு ஐக்கு, அதனால தான் வந்து இந்த யூவிஐட்டிஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, இது வந்து என்னவா இருக்கலாம்? பிளண்ட் ட்ராமா இல்லைன்னா பெனிட்ரேட்டிங் ட்ராமாவா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சர்ஜிக்கல் ட்ராமா, சர்ஜரி பண்ணப்பமா அந்த ட்ராமாவால கூட இருக்கலாம். ஓகே, என்னெல்லாம் சர்ஜரி? அது வந்து ட்ரபெக்கிலெக்டமி, கேட்ராக்ட், அது மாதிரி நிறைய சர்ஜரியால இது காஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் இஃபெக்ட். இந்த டைரக்ட் மெக்கானிக்கல் இஃபெக்ட் ஆஃப் த ட்ராமாவால யூவிஐட்டிஸ் வரலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்ட்ராக்யூலர் ஹெமரேஜ் இருக்குல்ல, அதுல வந்து இந்த பிளட் வந்து கண்ணுக்குள்ள வந்துடுறது, அதுதானே ஐயோ ஹெமரேஜ். ஸோ இப்போ இந்த பிளட் ப்ராடக்டோட இரிட்டன்ட் இஃபெக்டால கூட யூவிஐட்டிஸ் வரலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ கண்ணில் வந்து ஒரு ரீடைன்டு இன்ட்ராக்யூலர் ஃபாரின் பாடி இருந்தா அது வந்து கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணும். அதனால கெமிக்கல் இஃபெக்ட் ஆஃப் த இன்ட்ராக்யூலர் ஃபாரின் பாடி. இல்லைன்னா இந்த அதர் ஐ சிஸ்டமிக் ஆப்தால்மியா பார்க்கலாம். ஸோ ட்ராமாட்டிக் பார்த்தோம்னா என்னவால இருக்கும்? அது வந்து மெக்கானிக்கல் டிஃபெக்டால இருக்கலாம், இன்ட்ராக்யூலர் ஹெமரேஜால இருக்கலாம், ஃபாரின் பாடியோட கெமிக்கல் இஃபெக்டால இருக்கலாம், இல்லைன்னா சிஸ்டமிக் ஆப்தால்மியா இந்த அதர் ஐயால இருக்கலாம் யூவிஐட்டிஸ். ஸோ அதுதான் ட்ராமாட்டிக். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து இடியோபத்திக். இப்போ இடியோபத்திக்கே நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் இல்லைன்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லலாம். ஸ்பெசிஃபிக் வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் த கண்டிஷன்ஸ் which have special characteristics. ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு, அதனால தான் அது ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன? அது வந்து பார்ஸ் பிளானைட்டிஸ் இருக்கு, சிம்பத்தட்டிக் ஆப்தால்மைட்டிஸ் எட்ஸெட்ரா. இதுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக். அது வந்து இட் இன்வால்வ்ஸ் த கண்டிஷன் which do not belong to any of the known etiological groups. Non-specific இருக்கு இதோட characteristics. And about more than 25% of cases of uveitis fall in this group of non-specific uveitis. So basically பார்த்தோம்னா idiopathic வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கலாம், இல்லைன்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஒரு பிரீஃப் ஓவர்வியூ கொடுக்கணும்னா அதுல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு?